Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Chanaballabha Giridvaradhari Jaya Gopi Chanaballabha Giridvaradhari Gopi Chanaballabha Giridvaradhari Gopi Chanaballabha Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Bhanachari Yamunatira Bhanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanaballabha Giridvaradhari Gopi Chanaballabha Giridvaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Bhanachari Yamunatira Bhanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Eso me da anterior, pero reímos. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nittai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaivam Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Tato Jayam Mudiraye Nasta Praeshu Vabhadreshu Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11. நம்ம இப்போ வந்து What's the text number? 11.30 13. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயத்தில் 13ஆம் ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகிறோம். 7.11.30. Okay, Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11, text number 13. Let's see. Samskara yatra vichinha Samskara yatvinchinna sadvijo jog jagadayam sadvicho ajo jagadayam ijyadyanyana dhanani ijyadhyayana dhanani vihitani tvijanan manam vihitani dvichanmanam janma karma vadattanam janma karma batatanam kriyaschashram chodita kriyascha kodita samskara yatra vichinha swajijo jo jagadayam ijyadyanyana dhanani ijyapyayana dhanani vihitani tvijanmanam vihidani dvijanmanam janma karma vadattanam janma karma batadanam kriyaschashrama chodita kriyascha choditaha samskara yatra vichinha samskara yatra vichinna
Sadvijo jo jagadayam Sadvijo ajo jakatayam Ijyadhyananadhanani Ichyadyayanadanani Vihitani dvijanmanam Vihitani dvijanmanam Janma karma vadatanam Janma karma vadadanam Kriyaschashrama chodita Kriyaschashrama choditaha Yatra vichinnam Sadvijo jagadayam Ijyadyayanadhanani Vihitani dvijanmanam Janma karma vadadanam Kriyaschashrama chodita Vichina Ityadyadanani Sasma chodita Parayatra vichinnam Vicho ajo jagadayam Janma karma vadanam Kriyaschashrama choditaha Yatra vichinnam Sadvijo ajo jagadayam Janma karma chodita Ichyadyatyadanani Janma karma vadanam Chinna Sadvijo jo jagadayam Ichyadyadana Samskara reformatory processes Yatra wherein avichinnan without interruption such a person Dvija twice born Aja Lord Brahma Jagada sanctioned Yam Ijya worshipping Adhyayana studies of the Vedas Danani and charity Vihitani prescribed
Dvijanmanam, of persons who are called twice born. twice Janma, janma, by birth, karma, and activities. activity, Avadatanam, who are purified. Kriya, activities. Cha, also. Ashramachodita, recommended for the 4 ashrams. recommending for the 4 ashramas. How many people here know English? இதில் எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் தெரியும்? கை தூக்குங்க. Not very many. Very few. So you can just read Tamil. Yes. No need to read English. Translation. Yeah. மொழிபெயர்ப்பு. Okay. வேத மந்திரங்களை கொண்டு செய்யப்படும் கர்ப்பாதான சடங்கினாலும் பிற வழிமுறைகளாலும் புனிதப்படுத்தப்பட்டு பிரம்மதேவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் திவிஜர்கள் அல்லது இருபிறப்பு எய்தியவர்கள் ஆவர். இத்தகைய பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் வைசியர்களும் தங்களுடைய குல வழக்கங்களாலும் நடத்தையாலும் தூய்மை அடைந்து பகவானை வழிபட வேண்டும். மேலும் வேதங்களை கற்பதுடன் தான தர்மங்களையும் செய்ய வேண்டும். இந்த முறையில் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் ஆகிய 4 ஆசிரமங்களின் கோட்பாடுகளை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். பொருளுரை. பொதுவாக ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டிய 30 தகுதி முறைகளை கொண்ட ஒரு பட்டியலை கொடுத்த பிறகு நாரத முனிவர் இப்பொழுது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களை பற்றிய கோட்பாடுகளை விவரிக்கிறார். ஒரு மனிதன் மேற்கூறிய 30 தகுதி முறைகளில் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் அவன் ஒரு மனிதனே அல்ல. பிறகு இத்தகைய தகுதி வாய்ந்த மனிதருக்கிடையில் வர்ணாசிரம முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த வர்ணாசிரம முறையில் தூய்மை அடைவதற்கான முதல் சடங்கு கர்ப்பாதானம் எனப்படுகிறது. இது ஒரு நல்ல குழந்தையை பெறுவதற்கான உடலுவின் போது வேத மந்திரங்களை உச்சரித்து செய்யப்படும் ஒரு சடங்காகும். புலன் சுகத்திற்காக அல்லாமல் தூய்மை அடையும் சடங்கு முறைக்கேற்ப குழந்தை பெறுவதற்காக மட்டுமே உடலுறவு வாழ்க்கை மேற்கொள்பவன் ஒரு பிரம்மச்சாரியை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றான். ஒருவன் புலன் சுகத்திற்காக தனது விந்தை வீணாக்கக்கூடாது. இது வேத கொள்கைகளை மீறுவதாகும். ஆனால் மேற்கூறிய 30 குணங்களில் ஒருவன் பயிற்றுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே கட்டுப்பாடான உணர்வு சாத்தியமாகும். ஒருவன் திவிஜர்களின் அல்லது இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்தவனாக இருப்பினும் அவன் இந்த தூய்மையடையும் முறை பின்பற்றவில்லை என்றால் திவிஜ பந்து என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதாவது அவன் ஒரு இருபிறப்பு எய்தியவர்களில் ஒருவன் அல்ல, மாறாக திவிஜர்களின் ஒரு நண்பன் என்பது இதன் பொருளாகும். நல்ல ஜனத்தொகையை உருவாக்குவதே இச்சடங்கு முறையின் நோக்கமாகும். பகவத்கீதை கூறுவது போல் பெண்கள் கற்பிலிருந்து அதனால் உண்டாகும் ஜனத்தொகை வர்ண சங்கரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வர்ண சங்கர ஜனத்தொகை அதிகரிக்கும் பொழுது உலகம் முழுவதுமே நரகமாக மாறிவிடுகிறது. ஆகவே எல்லா வேதிலக்கியங்களும் வர்ண சங்கர வம்ச விருத்தியை எதிர்த்து கடுமையாக எச்சரிக்கின்றன. வர்ண சங்கர ஜனத்தொகை நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தில் பெரிய பெரிய சட்டசபைகளும் சட்டமன்றங்களும் இருந்த பொழுதும் மக்களால் அமைதியுடனும் சிலப்புடனும் வாழ முடியாது. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
So we're hearing in this purport about the importance of the importance of producing good quality children. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நல்ல குழந்தைகளை பெற்றதுக்கான அந்த இதை பத்தி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்லோகத்துல. Generally people get married, and with married life there comes children. பொதுவாக வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேரு என்ற ஒரு விஷயம் வெளிச்சத்துக்கு வருது. Women like very much to have children. அவங்க பொதுவாக பெண்கள் வந்து குழந்தை பாக்கியத்துக்காக ரொம்ப அவங்க விருப்பப்படுகிறாங்க. And when they get married, they expect they're going to have some children. அவங்க திருமணம் அவங்க சேர்ந்து கொண்டவுடன் கொஞ்ச நாள்லயே வந்து குழந்தை எதிர்பார்க்கிறாங்க. But people are not trained to understand how to produce quality children. ஆனா மக்கள் வந்து என்ன புரிந்து கொள்வது என்றால் எந்த வகையில நல்ல குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கின்ற அவங்க புரிஞ்சுக்கல. I was with Srila Jayapataka Swami Maharaj in Dubai several years ago. நான் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஜெயபதாக்க மகாராஜோட நான் இருந்தேன். And at that time Jayapataka Swami Maharaj was talking to the congregation there, and he was telling them all, he said, you want to have nice children, you must do your samskara, you must do Garbhadan samskar and produce good children. அப்போ துபாயில அங்க இருக்கிற பக்தர் குலம்கிட்ட அவர் பேசும்போது இதைத்தான் சொன்னார், எவ்வாறு நல்ல குழந்தைகளை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்ப்பதான சம்ஸ்கார, இந்த மாதிரி சம்ஸ்காரம் மூலமா நீங்க வந்து அதுக்கு முயற்சி செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னார், மகாராஜ் சொன்னார். And of course Srila Prabhupada, he gave the ISKCON way of Garbhadan samskar. He said you must chant 50 rounds before trying to conceive a child. நம்ம இஸ்கான்லயும் குறைஞ்சபட்சம் 50 மாலைகளாவது அந்த சடங்கு முறையில செய்யணும் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Krishna says in the Bhagavad Gita, Dharma varude bhuteshu kamosmi bharata shabha. Lord Krishna says, I am that sex life which is not against religious principles. தர்மத்திற்கு விரோதம் இல்லாத காமாசையும் தாண்டாம் சொல்லி பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார். So Lord Krishna himself becomes the act of sex when it's performed according to the religious principles. தர்ம கொள்கைக்கு ஏற்ப இந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து மேற்கொள்ளும் போது புனிதமான சொல்லி பகவானே அதை சொல்றார். And then when we follow the religious principles, then you get good quality children. அந்த மாதிரி நம்ம தர்ம கொள்கைகளை சரியா பின்பற்றும் பொழுது நல்ல குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முடியும். And good quality children are so important for the future of this Krishna conscious society. நம்மளுடைய இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம் அந்த அடுத்து வரக்கூடிய அந்த நல்ல சமுதாயத்துக்கு இது வழிகோலும். We often see people have children, but their children are not interested to be devotees. Mother and father are devotees, but the children don't want to be devotees. நம்ம பொதுவா பார்க்கிறோம், அதாவது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே பக்தர்களா இருக்காங்க, ஆனா அடுத்து வரக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து பக்தராக இருக்க விரும்புவதில்லை. So one of the reasons for this is they didn't do Garbhadan samskar properly. அது காரணம் என்னன்னா அவங்க கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் வந்து பண்ணல முன்னால. And Prabhupada writes in the purport that if we simply produce Varna Sankara, means unwanted population, then it creates a hellish civilization. அப்படி ஒரு சடங்கு பண்ணாம வரக்கூடிய அந்த சந்ததியினர் வந்து வர்ண சங்கரான்னு சொல்லி சொல்லப்படுறாங்க. அவங்க வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு பெரிய தொந்தரவு அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாத் சொல்றாங்க. So we know from the Bhagavad Gita, this term Varna Sanskara is also used there in the Bhagavad Gita. வர்ண சங்கரான்ற இந்த விஷயம் வந்து பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. One of the reasons why Arjuna didn't want to fight is that he was afraid in the future if he fought it would be the cause of Varna Sankara. அதனால வந்து இந்த வர்ண சங்கரா வந்து நம்ம அது புரிஞ்சுக்கணும், சரியா புரிஞ்சு முயற்சி செய்யணும். But Lord Krishna corrected him and told him, if you don't fight
that will be the cause of Varna Sankara. பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றார், நீ வந்து சண்டையிடவில்லை என்றால் வர்ண சங்கரம் உருவாங்கன்னு சொல்றார். So Lord Krishna also didn't want to see Varna Sankara people populating the planet. Lord Krishna does not want to see the planet covered with Varna Sankara people. பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல வர்ண சங்கர சம்பந்தமா அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை உள்ளவங்க பார்க்கறது பகவான் விரும்பல. We want to have good quality people, and you get good quality children when you do good samskar. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நல்ல குழந்தைகள் பெற வேண்டால் நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் செய்ய வேண்டும். People often claim to be brahmanas, but in the Kali Yuga, nobody is really a brahmana by birth. They are jati Brahman, not really Brahmins. நிறைய பேர் வந்து மக்கள் வந்து தாங்கள் பிராமணர் சொல்லிக்கிறாங்க, அந்தன்னு சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனா பிறப்பால் மட்டும் அது வாய்ப்பில்லை. People claim, yeah, I am Brahman, we are Brahman, we are Sharmar, we are Thakur, we are this name, that, all Brahmana caste. But actually Kali Yuga, there's nobody Brahman by birth. நிறைய பேர் வந்து நாங்க இந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லி பிராமணர்கள் சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனா கலியுகத்துல யாருமே பிறப்பால் பிராமணராக முடியாது. But Sanatana Goswami has quoted a Vedic scripture to say that anybody can become a Brahmana if they're properly initiated and trained by a bona fide spiritual master. சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யாராலும் பிராமணராக முடியும் எப்ப அப்படின்னா அவங்க வந்து முறையான ஒரு ஆன்மீக குருட்ட அவங்க வந்து தீட்சை ஏற்று அவங்க நல்ல குணங்களை வளர்க்கும் போது அந்த மாதிரி மாற்றம் பெற முடியும் சொல்லி அவர் சொல்றார். So it's not just only getting initiation, there must be also training there. You have to be properly trained to control your mind and senses. வெறுமனே தீட்சை வாங்கினா மட்டும் பத்தாது, அதுக்குரிய பயிற்சி வேண்டும், அப்பதான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். We want to have children, we take the blessings from the spiritual teacher and we do Garbhodan Samskar, chant 50 rounds, and in this way you can try to conceive nice children. அது எப்போ முடியும்னா கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம், அதாவது எப்படி அதை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா 50 மாலையாவது சொல்லணும். அப்படி சொல்லி வரக்கூடிய சந்ததியினர் தான் வந்து அந்த மாதிரி நிலையை அவங்க அடைகிறாங்க. We need to have nice devotee children because they are the future of our Krishna consciousness movement. நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு சந்ததி வேணும். இந்த கிருஷ்ண வர்ம சந்ததி இருந்தால் தான் எதிர்காலத்தில் நம்மளால நல்லபடியா வாழ முடியும். If your children don't become devotees, we don't know who will be the devotees in the future. There may be no devotees. அவங்க குழந்தைகள் வந்து பக்தர்களாகவில்லை என்றால் நமக்கு தெரியாது, என்ன நடக்கும்னு சொல்லி தெரியாது. ரொம்ப கவனமா நம்ம இருக்கணும். We have the nice temple, beautiful deities, and nobody's there to worship them because the children don't want to be devotees. அதாவது பெரிய கோயில் இருக்கலாம், விக்கிரகங்கள் இருக்கலாம், ஆனா பக்தர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. இது ரொம்ப ஆபத்தானது. So it's very important that we from the very beginning of life, your very beginning means the Garbhodan Samskar, produce a good quality child. அதனால ரொம்ப ஆரம்பத்திலிருந்தே கர்ப்பாதான சம்ஸ்காரம்ன்றது இந்த குழந்தையோடைய அந்த குழந்தை பிறகு முன்னாலே ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த சடங்கை வந்து. So Garbhodan Samskar, that's only the beginning. After that, then you have to bring the child up to be devotee. அது ஒரு ஆரம்பம் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் நிறைய நீங்க பயிற்சியும் கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. You have to bring the child up to come to temple, to see the deities, to bow to the deities, to offer flowers to Prabhupada, to do all the different things which devotees do. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த குழந்தைகளை நீங்க தினசரி கோயிலுக்கு கூட்டு வர்றது, அவங்கள வந்து பகவானை வந்து தரிசனம் பண்ண வைக்கிறது, பிரபாதருக்கு வந்து மலர் மூலம் அஞ்சலி செலுத்துறது, இந்த மாதிரி சேவை, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை ஈடுபடுத்தணும் நீங்க. Just like Srila Prabhupada, when he was a young child, his father brought him up to be a devotee. எப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபாதருடைய தந்தை எப்படி செஞ்சாரோ அது மாதிரி நம்மளும் குழந்தைகளை பயிற்சிக்க வேண்டும். At one point some of the family were saying we should send Abai to England and let him be a lawyer. But the father said, no, I don't want my son to be a materialistic person. அப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து அபயை வந்து அவர்
இங்கிலாந்து அனுப்பணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனால் அவங்க அப்பா அவருடைய தந்தையார் வந்து ஒரே முடியாது அப்படி நான் அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டார். And the father brought him up to be a nice devotee. As a young child, he had him taught how to play mridanga. And of course, he could play harmonium also very nicely. அப்பா அவர் வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து இங்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பக்தராக அவர் பயிற்றுவித்தார். தினசரி கங்கையில போய் குளிக்க வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சனால நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியம் கிடைச்சிருக்காரு. And he went to college and he studied Sanskrit, expert in Sanskrit. அவர் வந்து கல்லூரி போய் சமஸ்கிருதம் படிச்சார். நல்ல விஷயமா நல்ல வகையா அவர் படிச்சார். So all of these things very helpful to preach Krishna consciousness. இதன் மூலமா அவர் நிறைய உலகம் பூரா பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு உதவிகரமா இருந்தது. And similarly, Prabhupada's spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was the seminal son of Bhaktivinoda Thakur. அதே மாதிரி பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜும் அதே மாதிரி பக்திவினோத் தாகூருடைய அவருடைய குமாரர் அவருடைய பிள்ளையா இருந்தாரு. அவர் இதே மாதிரி தான் நல்ல முறையில் வளர்க்கப்பட்டார். And Bhaktivinoda Thakur brought all of his children. He had 11 children. He brought them all up to be devotees. அவர் பக்திவினோத் தாகூர் மகாராஜ் வந்து அவருக்கு 11 குழந்தைகள் இருந்தாங்க. எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து நல்ல முறையில் பயிற்றுவித்தார். When Bhaktisiddhanta Saraswati, as a young boy, he could already recite the whole Bhagavad Gita. He learned so many shastras and he could explain so many slokas. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் வந்து சிறு வயதிலேயே பகவத்கீதை இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லா ஸ்லோகத்தையும் அவர் கற்று தேர்ந்து விட்டார். சாஸ்திரங்களையும் கற்று தேர்ச்சி பெற்றார். So his father was training him for his future life as a preacher. அவருடைய தந்தையாரும் அவர் நல்ல முறையில் பயிற்சி கொடுத்தார் அவருக்கு. Srila Prabhupada told us, he said, everything he learned from his spiritual master, he'd already learned from his own father. அவர் இந்த மாதிரி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, என்னுடைய குருநாதன் மூலமா நான் கத்துக்கிட்டேன், அவருடைய தந்தையார் கத்துக்கிட்டான்னு சொல்லி சொல்றார். There was only one new thing which his guru added, that was publishing books. His father didn't teach him that. அப்போ அவர் வந்து குரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நிறைய புத்தகங்களை நீ அச்சிட வேண்டும் அப்புறம் சொல்றோம் அப்படி சொல்றாரு. அது மட்டும் தான் அவங்க அப்பா இருந்து கத்துக்கல, மற்றெல்லாம் தந்தையா கத்து கொடுத்துட்டார் அப்படி சொல்லி பிரபா சொல்றாங்க. But it's very very important for our Krishna consciousness movement that we have very nice children who are devotees and who take Krishna consciousness mission very seriously. நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் இஸ்கான் சமுதாயத்திலும் நல்ல குழந்தைகள் பக்தர் குழந்தைகள் ரொம்ப அவசியமா நமக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் ஃபியூச்சரா அந்த எதிர்காலத்தில் அவங்க தான் நல்ல ஒரு இந்த விஷயத்தை செஞ்சு நம்மளுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க போறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது. And it comes from the parents. The qualities of the children are reflected in the children. From the parents, the qualities of the parents are reflected in the children they produce. பெற்றோர்களுடைய குணங்கள் தான் வந்து பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு அது போகுது. அதனால அதுக்கு அவங்க தான் அது வந்து அந்த பெற்றோர்கள் தான் அது கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த விஷயத்தை வந்து. And many people they have a home, they have a nice home, they have children, but they never do any kirtan at home. They never read any shastra at home. நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய வீடு கட்டியிருக்காங்க, அழகான வீடு கட்டியிருக்காங்க. பட் அந்த வீட்டில் வந்து விக்கிரகம் இல்லை, அவங்க வந்து கீர்த்தனம் பண்றது இல்லை, சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறது கிடையாது. They have the altar, they have the deity, and they only use it for offering food. அவங்க வந்து விக்கிரகங்கள் இருந்தாலும் வெறுமனே வந்து ஆஃபரிங் பண்றதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றாங்க, மற்றதுக்கு யூஸ் பண்றது இல்லை. Did they ever? Often they don't have kirtan at home, so the children don't get accustomed to kirtan. அவங்க வீட்டு விக்கிரகங்களே இருந்தா கூட அந்த விக்கிரகம் அவங்க வந்து முன்னால உட்கார்ந்து கீர்த்தனம் பண்றது கிடையாது, சாஸ்திரம் படிக்கிறது கிடையாது. So it's very important that children have to get nice training to become devotees. அதனால குழந்தைகள் வந்து நல்ல பயிற்சி பெற வேண்டும். யாரா பெற்றோர்கள் தான் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. Right? The world, we know common people, there's so many common people, they produce children just like hogs and dogs. அதனால தான் வந்து பிரபா சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து நாய் பூனைகள் போல இருப்பாங்கன்னு சொல்லி பிரபா சொல்றாங்க. Yeah. There's a Bengali saying. They say, Janami sabi pita matapai, Krishna guru nahi mili bhaja hariyai. Every living entity has a mother and father, but only the fortunate living entity has a guru, and by the grace of guru they will get Krishna.
வங்காள ஒரு பழமொழி இருக்கு, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தாய் தந்தையர் இருக்கிறாங்க, ஆனா எந்த ஜீவராசி வந்து ஒரு குரு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி சொல்லி அந்த பழமொழி சொல்றேன். So you get the guru. Many people come to the Krishna consciousness movement. They want the guru, they get initiation, and then they never do anything. They never get trained. They never follow anything. நிறைய பேர் பக்தர்கள் வந்து ஆரம்பநிலை பக்தர்கள் இங்க வர்றாங்க, தீட்சையை வாங்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. So in our ISKCON society, we're trying to train all the devotees to become Krishna conscious. நம்மளுடைய இஸ்கான் சமுதாயத்துல இங்க வர்ற அனைவருக்கும் நாங்க பயிற்சி கொடுக்கணும். Not just only some ritual. Oh yeah, I have the guru, I have a spiritual name, and then you never do anything, you never chant, you never do any samskar. அதனால சம்ஸ்காரம் மட்டும் இல்ல, எல்லாத்தையும் சொல்லி தரணும். வெறுமனே வந்து தீட்சையை வாங்கிட்டு பேரளவுல நம்ம இருக்கக்கூடாது. So Krishna consciousness, we have nice training programs, right? Before initiation, everybody has to attend the disciple course. இங்க வந்து தீட்சைக்கு முன்னாலே எல்லாமே இருக்கு. இப்ப எடுத்துக்காட்டா டிசைபிள் கோர்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். And then after initiation, then you can go on and study Bhakti Shastri. அப்புறம் இனிஷியேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி தீவிரமா படிக்கணும். All right, how many of you have studied Bhakti Shastri? எத்தனை பக்தி சாஸ்திரி படிச்சிருக்கீங்க? முடிச்சிருக்கீங்க? பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க கை தூக்குங்க. A few people, yeah. Ladies are not very active in studying. பெண்கள் வந்து கம்மியா படிச்சிருக்கீங்க போல இருக்கு. Ladies also have to study. நீங்களும் நிறைய படிக்கணும். Yeah. So Bhakti Shastri is required to actually get the second initiation. கண்டிப்பா பக்தி சாஸ்திரி வேணும், அப்பதான் வந்து அந்த தீட்சைக்கான ஒரு பலன் கிடைக்கும். In our Krishna consciousness movement, the first initiation is giving the holy name. You're initiated into chanting Hare Krishna. முதல் தீட்சை வந்து ஹரிநாம தீட்சை சொல்லப்படுது. இங்க வந்து புனிநாம ஜபத்துல நீங்க வந்து ஈடுபடுத்தப்படுறீங்க. But to chant the Gayatri mantra, to actually come to the Brahminical stage, chant the Gayatri mantra, you have to complete the study of Bhakti Shastri. அடுத்து பக்தி விபவா அந்த வந்து பிராமண தீட்சை பெறணும்னா காயத்ரி மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சுதாகணும். Without studying Bhakti Shastri, then you're like an illiterate Brahmana. Brahmana who doesn't know anything. அதனால நீங்க அது முடிக்கல அப்படின்னா பிராமணர், அதாவது வந்து a Brahmana who is illiterate, doesn't know anything. அதாவது வேத கல்வி பயிலாத ஒரு அந்தணருக்கு நீங்க நிகராக நீங்க கருதப்படுவீங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கலன்ற பட்சத்துல. Brahmana should be learned. They should know the scriptures. பிராமணர்கள் அந்தணர்கள்னா அவங்க வந்து வேத கல்வி அதாவது படிச்சிருக்கணும், கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். And we are supposed to be Vaishnavas. Vaishnavas are supposed to be the best of the Brahmanas. நம்மெல்லாம் வைஷ்ணவர்கள், பிராமணர்களே உயர்ந்த பிராமணர்களாக நம்ம சொல்லிக்கலாம். That's why we give the Brahmana thread for the men. அதனால தான் வந்து அந்த பூணல் கொடுக்கறாங்க. We have to show that they're Brahmanas. Actually they are Vaishnavas, and more than Brahmanas. வைஷ்ணவர்கள் வந்து பிராமணரை தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி. But we should be in knowledge. We should learn the scriptures. அப்புறம் நிறைய படிக்கணும், ஞானத்தை பெற வேண்டும், பகவத் ஞானத்தை பெற வேண்டும். Just like when Mahaprabhu went to Sri Rangam and the Brahmana was reading the Bhagavad Gita, the Brahmana couldn't read it, but he was crying. மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீரங்கம் போனபோது அங்க ஒரு பிராமணர் தலைகீழா படிச்சிட்டு இருந்தாரு பகவத்கீதை புக். அவர் அந்த புத்தகத்தை பார்த்து அவர் அழுதுட்டு இருந்தார். So Mahaprabhu understood this man was a real devotee because he was crying just looking at the picture of Krishna. அவர் பக்தர் சொல்லி மகாபிரபு கண்டுபிடிச்சிட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை பார்த்து கொண்டே கண்ணு தண்ணி வருது. அவர் கிருஷ்ணருடைய பக்தர் சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டார். But he could not read. Everybody was laughing at him because he was supposed to read the Bhagavad Gita and he could not read it. அந்த புத்தகத்தை வந்து அவருக்கு படிக்க தெரியல. ஆனா படித்தவன நல்லா இருந்திருக்கும், அவர் படிக்கல. ஆனா but Lord Chaitanya taught him.
he spent time with them and he trained them to read the Bhagavad Gita. அவர் வந்து அப்போ அது புரிஞ்சுக்கிட்டார், அவரும் அதுக்குரிய பயிற்சியை கொடுத்தார். So it's important for all of us. We have to learn, we have to get trained in the knowledge of Krishna consciousness. நம்ம வேதசாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும், அதுக்குரிய பயிற்சியும் நம்ம கண்டிப்பா பெற வேண்டும். We cannot just simply say, oh, I'm a devotee, oh, I'm initiated, I don't know anything, I never read any books. That is not good. நம்ம வந்து தீட்சை வாங்கிட்டோம், இனிமே எதுவும் படிக்க எதுவுமே இல்லை, நான் ஒரு பக்தர் சொல்லி நம்ம நினைக்கக்கூடாது. எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் படித்து தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். So the Bhakti Shastri course is there and it's going on all over around the world. Devotees all over the world are taking this Bhakti Shastri course. இந்த பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பு வந்து எல்லா உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் நடத்தப்படுது. And they are all benefiting greatly by hearing the katha. இதன் மூலமா நம்ம வந்து பகவானுடைய கதைகளை நம்ம வந்து செய்திகளை நம்ம கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது. So all of you have to learn, you have to study Bhagavad Gita, at least get the basic knowledge. இங்க அனைவருமே பகவத்கீதை பாகவதமான புத்தகங்களை நிறைய ஆழமா கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு மினிமமா குறைந்தபட்ச ஞானமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். And those of you who are more inspired, you can go on and study more. We have other, after Bhakti Shastri, we have the Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. இதில் யார் ரொம்ப அவங்க வந்து நல்லா கட்டக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கோ, கற்கக்கூடிய ஆர்வம், அவங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். பக்தி விபவா இருக்கு, பக்தி வேதாந்தா சர்வபௌமா, இந்த மாதிரி இதர விஷயங்களும் இருக்கு. So Jayapataka Swami Maharaj is encouraging everybody. He's also studying, he's doing these things, and he wants everybody also to do it. ஜெயபதக மகாராஜரும் இதே மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கிறாரு. நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லி அவரே இதை செய்கிறார், மற்றவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துகிறார். Regular classes are going on, courses are going on regularly. Yes. The courses are taking place regularly. கண்டிப்பா வந்து அது நேரடியாக அது இருக்கு, வகுப்பு ஆன்லைன் வகுப்புல இருக்கு. You can get the course suitable for you. Some people like English, some people want Tamil. Okay, we have classes in Tamil. அவங்க எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இது இருக்கோ, அதாவது மொழி இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்திலையும் இருக்கு, தமிழ்லையும் இருக்கு, நேரடியான வகுப்புல இருக்கு. வருஷத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த படிப்பை நம்ம தொடரலாம். We even have some people, they cannot read Tamil. They speak Tamil, but they cannot read it. So there also we have an arrangement to train them also. அதாவது வந்து படிக்க தெரியாதவங்க கூட, பேச தெரியாதவங்க கூட, தமிழ் அதாவது சோகங்களை சொல்ல தெரியாதவங்க கூட அவங்களுக்கு கூட பக்தி சாஸ்திரி இருக்கு, அதுக்குரிய ஒரு பயிற்சி முறை இருக்கு. We want everyone to learn and study and become Krishna conscious. ஒவ்வொரு பக்தரும் நிறைய விஷயங்களை படித்து தெரிந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுறோம். We don't want to be just Hare Krishna people, oh, they're just sentimentalists, they don't know anything. No, we represent Srila Prabhupada. Srila Prabhupada knew so much. நம்ம பக்தர்கள்லாம் நம்ம வந்து சென்டிமெண்டலாக இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம காமிக்க கூடாது. நம்ம உண்மையிலேயே பிரபுபாதரை நம்ம வந்து பிரதிநிதித்துவம் பண்றதுனால நிறைய விஷயம் நம்ம கற்று தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். So we have to show the right example for Srila Prabhupada. We have to know Prabhupada's books. நம்ம வந்து நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எல்லாத்துக்கும் அமைய வேண்டும், அதாவது அமைந்து கொடுக்க வேண்டும். நிறைய விஷயங்களை படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை பயிற்சி பண்ண வேண்டும். We used to go morning walk with Srila Prabhupada. And when we would walk with Prabhupada, sometimes he would ask us, he would say, what is that sloka? Who knows that sloka in Bhagavad Gita? நான் வந்து நம்ம முன்பு பிரபாதம் இருக்கும்போது மார்னிங் வாக் போவோம். அப்போ நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம விவாதிப்போம். அப்போ ஸ்லோகா அர்த்தம் அவரே கேட்பார், யாருக்கு இந்த ஸ்லோகா தெரியும் சொல்லி அவரே கேட்பார். And Prabhupada would be very pleased if the devotee could quote the verse. அப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது பிரபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். Another time a devotee was singing Bengali bhajan and Prabhupada asked me, do you know the meaning? அப்போ ஒரு பக்தர் வந்து வங்காள பஜன் பாடும்போது அதோட அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்பார் பிரபாதர் வந்து. Prabhupada taught us, if we sing a song and don't know the meaning, then there's no benefit.
வெறுமனே வந்து நீங்க பாடல் பாடி ஒரு பிரச்சனை இல்லை, அதோடைய அர்த்தம் தெரியணும்னு சொல்லி பிரபா சொல்லுவாங்க. So it's very important for us to learn everything very nicely. நம்ம நல்ல முறையில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Learning begins with hearing. We have to hear. நம்ம எல்லா விஷயங்களும் சிரவணம் தான் ஆரம்பிக்குது. நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்தை கேட்கணும், கேட்டால் தான் ரொம்ப முக்கியம். Right? The Bhakti Yoga process begins with Shravanam. இந்த பக்தி யோக முறை வந்து சிரவணம் தான் ஆரம்பிக்குது, கேட்டால் தான் ஆரம்பிக்குது, ரொம்ப முக்கியமானது. In the 7th chapter of the Bhagavad Gita, first verse, Lord Krishna says, "Now hear, O Arjuna." 7வது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகமே அதான், அதுலயும் பகவான் சொல்றாரு, கேள் தான் பகவான் சொல்றாரு, கேட்பாயான்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றார், தட்சுருன்னு சொல்றார். And in Srimad Bhagavatam, it said, by regularly hearing Srimad Bhagavatam, பாகவதம் அதே மாதிரி கேட்க மூலமா நல்ல கதை அடைந்தாங்க. then all that is in the heart can be, all that is inauspicious in the heart can be removed. அப்போ இந்த மாதிரி கேட்டல் மூலமா தான் தொந்தரவுகளும் நீங்கிறது. So hearing is very important for us. நமக்கு கேட்டல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And hearing, when we hear nicely, then we will repeat. திரும்ப நம்ம அதை என்ன கேட்டோமோ திரும்ப நம்ம அதை சொல்லணும், ரிப்பீட் பண்ணணும். Right? So hearing, Shravanam, then Kirtan, chanting. Shravanam அடுத்து கீர்த்தனம், chanting. And when we hear and chant nicely, then Smaranam will also come. இந்த ரெண்டு விஷயம் நல்லா சரியா பண்ணும்போது அடுத்து ஸ்மரணம், பகவான் நினைப்பு நமக்கு வரும். And in this way we will come to the higher stages of bhakti. இதன் மூலமா நம்ம இன்னும் நல்லதை அடைய முடியும். So it's very important for us that we hear nicely, and when we hear nicely, then we will also act nicely. நல்ல முறையை நம்ம கேட்டாதான் நல்ல அடுத்த நாளா நம்மளுடைய செயல்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப முக்கியமானது. Just like Prabhupada is saying here, we have to do Garbhadan Samskar. இங்கே வந்து கர்ப்பாதான சம்ஸ்கார பத்தி சொல்றாங்க, பிரபா சொல்றாங்க. So we may say, oh yeah, very good, very good, and when we go home we don't think anymore about it. நம்ம நல்லா கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போய் மறந்துறது நல்ல விஷயம் கிடையாது. And you don't follow any principle. நம்ம அங்கே பயிற்சி பண்ணணும், அது பின்பற்ற வேண்டும், ரொம்ப முக்கியமானது. So we have to understand Prabhupada is giving us instructions which we are supposed to put into practice. நமக்கு பிரபாகர் அறிவுரைகளை நம்ம வந்து அதை பயிற்சியில கொண்டுறணும், வெறுமனே கேட்டா மட்டும் பத்தாது. You know, sometimes people they speak philosophy and they do all nonsense. நம்ம பார்க்கறோம் சில பேர் வந்து தத்துவங்கள் பேசுவாங்க, ஆனா மற்ற எல்லா விஷயங்களும் செய்றாங்க. Just like there are people they study Vedanta and they will speak Vedanta, they have a Vedanta society, but at the same time they eat meat, and they drink alcohol, and they sit in big armchairs and they say, oh yes, very nice philosophy. சில பேர் வந்து நபர்கள் வந்து வேதாந்தத்தை படிக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் தத்துவார்த்த முறைகளை படிக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க வந்து சொந்த வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் அத மாதிரி, அதாவது எல்லா விஷயங்களும் செய்றாங்க. சோ இது மூலமா வந்து அது என்ன, அது பலன் எதுவுமே இல்லை. அதனால So we don't want that kind of brahmana. அந்த வகையான ஒரு பிராமணன் நமக்கு தேவை கிடையாது. Right? Brahmana should know, he has knowledge and he acts also. பிராமணர்கள்னா வெறுமனே அந்த ஞானத்தை மட்டும் கிரகிச்சவங்க கிடையாது, அதன்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காமிக்கிறவங்க. Just like children, when we were at school, the teacher would sometimes say, don't smoke. Smoking is very bad for you. சில இடங்கள்ல நம்ம பள்ளியில பார்க்கலாம், ஆசிரியர் வந்து குழந்தைகளை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து புகைப்பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. And we would look at the teacher and say, but teacher sir, you smoke? Look at your fingers, they're all brown from smoking cigarettes. அந்த குழந்தைகள் கேக்குறாங்க, நீங்களே புகைப்பிடிக்கிறீங்களே, உங்க கையெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு, புகை இதெல்லாம் வடோட இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Teacher would say, yeah, he said I smoke, but I'm telling you better you don't smoke. நான் வந்து புகைப்பிடிப்பேன், உங்களுக்கு தான் வேணாம்னு சொல்றேன் நான் சொல்லி அவர் சொல்றார். So that kind of teaching is not very good. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆசிரியர் தேவையில்லை. You want to teach, we have to show by example. நம்ம வந்து நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆசிரியர் தான் நமக்கு முக்கியம். Our own example is important. அந்த எடுத்துக்காட்டு ரொம்ப முக்கியமானது. You want to encourage your children to be devotee,
You have to be good devotee yourself. நீங்க முதல் நல்ல பக்தரா இருந்தாதான் நீங்க ஊக்கப்படுத்த முடியும், அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியை ஊக்கப்படுத்த முடியும். Whatever example we show, it will affect the people who follow us. நம்ம எடுத்துக்காட்டு நம்ம செய்றோமோ அதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியர் வந்து பின்பற்ற போறாங்க. So Lord Krishna, he wants us to learn everything very nicely. பகவான் அதே மாதிரி நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு, நல்ல விஷயம் நல்லபடியா ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாரு. There is Gyan and then there is also Vigyan. ரெண்டு விஷயம் சொல்றாரு, ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டு சொல்றாரு. So Gyan means knowledge, Vigyan means realized knowledge. You put it into practice. ஞானம்னா அது வந்து ஒரு ஏட்டுப்படிப்பு மாதிரி, விஞ்ஞானம்ன்றது அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது. Just like people nowadays, so many people are meat eaters. They don't even know how to cook nice. இப்ப நிறைய பேர் வந்து மாமிசம் சாப்பிடுறாங்க, எப்படி நல்லா சமைக்கணும்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. So devotees, we know how to cook. All devotees should be expert cooks. நம்ம பக்தர்கள் நிறைய பேர் எல்லாம் எப்படி வர வைக்கணும்னா அவங்க நல்லபடியா சமைக்க தெரியணும், பகவானுக்கு சமைக்க தெரியணும். It's a Vaishnava art to cook for the deities. இது ஒரு வைஷ்ணவ கலை, முக்கியமான ஒரு கலை, பகவானுக்காக சமைக்கிறது. But ordinary people, common people, they don't even know how to cook, and that's why they eat all non-veg, they eat all garbage food. அவங்க அந்த மாதிரி வெளியே வந்து மக்கள் வந்து இதெல்லாம் தெரியாதனால தான் அவங்க வந்து கண்ட விஷயங்களை அவங்க சாப்பிடுறாங்க. So we have to show people by our actions how to properly serve Krishna. அப்போ நம்ம எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டாக நம்ம மற்றவங்களும் காட்ட வேண்டும். Cooking nicely for Krishna and living nicely as a family for Krishna. நல்லபடியா பகவானுக்காக சமையல் செய்யறது, அதே மாதிரி நல்ல ஒரு குடும்பமாக இருந்து பகவான் சேவை செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காட்டா இருந்து மற்றவங்களுக்கு நாம் காமிக்க வேண்டும். Sometimes husband and wife, they live together and they fight and quarrel with each other all the time. நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி எப்பவும் சண்டை போட்டே இருக்கிறாங்க. And people wonder, oh, they're supposed to be religious people. All the time they argue, shouting and screaming at each other. இப்ப வெளியே இருக்கவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவங்க வந்து ஆன்மீக பயிற்சி எடுக்கிறாங்க, இவங்களே இப்படி சண்டை போடுறாங்களேன்னு சொல்லி அவங்க வெளியே நினைக்கிறாங்க. No, devotees should be peaceful. They should control their mind and senses. பக்தரா இருக்கவங்க தங்களுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அவங்க வந்து ரொம்ப அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். So controlling the senses, the tongue has to be controlled. புலனடக்கம், நாக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறது எல்லாமே முக்கியமான விஷயங்களா கருதப்படுது. Right? In Bhagavad Gita, Krishna said, control of the tongue means to speak words which are pleasing to others. பகவான் சொல்றார், அதாவது நாக்கை கட்டுப்படுத்துறதுன்னா அர்த்தம் எப்படி நம்ம இருக்கணும்னா நல்ல இனிமையான வார்த்தைகள் பேசணும்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். Don't speak bad words to others. Speak words which are pleasing. கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகம் பண்ணக்கூடாது, இனிமையான வார்த்தைகளை பேச சொல்லி பகவான் சொல்றார். Yeah, sometimes the wife can speak very hard to the husband. சமயங்கள்ல மனைவி வந்து கணவன்கிட்ட ரொம்ப கடுமையா பேசுறாங்க. So it's very important we learn to control the tongue. And one way we control the tongue, recite the scriptures. அப்போ நாக்கை கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்படுது. அதுல முக்கியமான அது எப்படி நம்ம அடைய முடியும்னா பகவானுடைய இந்த வேலைகளை நம்ம வந்து நிறைய சொல்லி நம்ம ரிசைட் பண்ணணும் ஸ்லோகங்களை. Just like we're reciting every day, we recite Shikshastikam here every morning. We recite also, we sing the Guru Vastikam. You know, so much recitation. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இங்க வந்தா சொல்லலாம், கால சிக்ஷாசகம் சொல்லலாம், குரு அஷ்டகம் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி குரு பூஜையில் சொல்லலாம். This is all very good for us to control the tongue. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுடைய நாக்கு அடக்கிறதுக்கு ரொம்ப அது பயன்படுது. We have to practice regularly. நிறைய பயிற்சி பண்ணணும் நம்ம வந்து. And if you don't come to temple, then you have to do it at home. நீங்க இங்க வர முடியலன்னா வீட்லயும் பண்ணலாம். We have to practice. Practice makes perfect. Practice நிறைய பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். பயிற்சி பண்ண மூலமா ஒருத்தர் வந்து நல்ல நிலையை அடைய முடியும், பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும். So Krishna consciousness is a process. We follow the process.
If we follow properly, we'll get good results. கிருஷ்ண உணர்வுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறை. அதை வந்து நிறைய நம்ம ரொம்ப தீவிரமா செய்யணும், பயிற்சி பண்ணிட்டே செய்யணும். All right, any questions? ஏதாவது கேள்வினா கேட்கலாம் நீங்க. Yes. We're not getting answers for a long time. And we are not getting answers from the Lord. We have been, it might be related to our services only, and there are a lot of challenges in that. So, and we are trying, putting all our efforts, but still, if we take 2 steps, 10 steps, we are going back in our services. So, how do we understand that? So, so during services, are you saying during services, you generally you want to do something, but there are some drawbacks. How to understand this? No? Oh, you're not moving forward. So how to deal with this? Do you want to speak it in Tamil? Because there's many people who don't know English. மகாராஜ், அதாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய சேவை செய்ய விரும்புகிறேன். ஆனால் அப்படி சேவை செய்யும்போது என்ன நிறைய நமக்கு தடங்கள் வருது, முன்னேற முடியல. அப்போது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க. சேவை செய்ய ஆசைப்படுறேன், ஆனால் முன்னேறதுக்கு சமயங்களில் வழி கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் முயற்சி பண்ணுறேன், அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க. Well, problems will come because this is a material world. We have to expect there will be problems. இது வந்து இந்த ஜட உலகம் வந்து கவலை நிறைந்த உலகம், நிறைய விஷயங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும். But we don't give up Krishna consciousness just because there's some problem. அதனால நம்ம வந்து அதை காரணம் கொண்டு நம்ம கிருஷ்ணனை நம்ம அதில் பின்வாங்க கூடாது. When the problems come, then we have to increase our Krishna consciousness. நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது இன்னும் கிருஷ்ணரை அதிகப்படுத்தணும். நம்ம when you get some problem, you have to do more chanting, you have to do more service for Krishna. அந்த மாதிரி ஒரு சிரமம் அதிகமாகும் போது நம்ம அதிகமான ஜபம், அதிகமான சேவை பண்ணணும். Actually, Queen Kunti welcomes problems. குந்தி மகாராணி நிறைய விஷயங்களை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அவங்க வேண்டாங்க, விபத்து நடக்கட்டும்னு சொல்றாங்க. Queen Kunti talks about calamities. விபத்து பத்தி பேசுறாங்க, விபத்து நடக்கட்டும்னு சொல்றாங்க குந்தி மகாராணி. And she said, I want let these calamities happen again and again. திரும்ப திரும்ப விபத்து நிகழட்டும்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க, பிரார்த்தனை பண்றாங்க. Because when I'm in difficulty, the more I'm in difficulty, the more I will take shelter of Krishna. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம பகவானை நிறைய நாள நினைவு கொள்ள முடியும்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. The difficulties bring me to Krishna. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கிருஷ்ணட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அது மூலமா அவங்களை அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. And coming to Krishna means no more birth and death. பகவான் கிருஷ்ணட்ட ஒருத்தர் சரணடையும் போது அவருக்கு அடுத்த ஜென்மமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this is a devotee. You should think like that. ஒரு பக்தரானவர் இப்படி தான் அவர் வந்து யோசிக்கணும். We should not think, oh, I got this trouble. Oh, why this happened to me? ஒரு பக்தர் வந்து ஐயோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி புலம்ப கூடாது. கண்டிப்பா அந்த மாதிரி குந்தி மகாராணி வேற நம்ம வந்து செயல்பட வேண்டும். No, we have to be very determined to go on despite difficulties. நம்ம வந்து மன தைரியத்தும் ஊக்கத்தோட நம்ம செயல்பட வேண்டும், பின்வாங்க கூடாது. So Krishna wants to see how determined we are. அப்போ கிருஷ்ணரை வந்து பாப்பார், நம்ம எந்த அளவுக்கு உறுதியா இருக்கணும் அவரே நம்ம பரிசு பண்ணி பாப்பார். A little difficulty, are you going to give up? Are you going to, oh no, I can't chant Hare Krishna today. No, I can't do it today now. கஷ்டம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது பகவான் பார்க்கறாரு. நம்ம வந்து இந்த அந்த கிருஷ்ணனை விட போறோமா இல்ல மேற்கொண்டு கொண்டு செல்ல போறோமான்னு சொல்லி அந்த விஷயம் தான் முக்கியம். Krishna wants to see, are you really serious? Do you really want to go back to Godhead? நீங்க வந்து பகவான் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த பக்தர் வந்து இதன் மூலமா என்கிட்ட விரும்புறாரா இல்ல பின்வாங்க போறான்னு சொல்லி பகவான் வந்து பார்க்கறார். So difficulties come.
Even the Pandavas got difficulties. பாண்டவர்களும் இப்படித்தான் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க. They did not give up. அவங்க ஆனா மனதை விடல, அவங்க செயலையும் விடல, பக்தியை விடல. So you have to become very determined that I'm going to go on and chant. நம்ம வந்து இன்னும் அந்த மன ஊக்கம், தைரியம் இன்னும் வந்து அதிகமாக்கி பகவானுக்கு நிறைய சேவை செய்யணும். So we encourage you, there's a saying in English, when the going gets tough, then the tough get going. When the going gets tough, when it gets difficult for us, that's when the tough people, then they get, all right, you're ready. யாருக்கு வந்து அதிகமான கஷ்டம் அவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க இறுதியில. நம்ம பார்க்கலாம். Tattena kampam sushamekshamana panchana evatma kritam vipakam. Srimad Bhagavatam, Lord Brahma is saying, let all one who will tolerate the difficulties but goes on doing devotional service, then he is qualified to become my devotee. யாரத்தர் வந்து கஷ்டத்திலையும் வந்து அதை வந்து டாலரேட் பண்ணி மேற்கொண்டு பகவான்கிட்ட போறாங்களோ அவங்க தான் ரொம்ப நல்ல பக்தர்கள் சொல்லி பிரம்மதேவர் சொல்றார் பாகவத்துல. So we have to become very serious, very determined to fight the material energy. நம்ம வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருக்கணும். இந்த பௌதிக சக்திக்கு எதிரான போர்ல நம்ம வெற்றி பெறணும். நம்ம தீவிரமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். Maya is always trying to give us trouble. She's always trying to take us away from Krishna. மாயா நம்மள வந்து எப்படியாவது பகவான்கிட்ட வந்து பிரிக்கதான் நினைக்கிறாங்க, கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. That's Maya's duty, to disturb us, to see if we're really serious. அவன் கடமையே அதுதான், மாயாவுடைய கடமையே அதுதான். So we have to show Maya, I'm not interested in you. I want Krishna. அப்போ மாயாட்ட நம்ம சொல்லணும், நான் வந்து பின்வாங்க மாட்டேன், நான் என்ன பகவான் நிறைய சேவை செய்ய போய் அடைவேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம ஜெயிச்சு காமிக்கணும். So you say no to Maya, you say yes to Krishna. வந்து பகவான் நோக்கி நம்ம ஆமாம் பகவான் நோக்கி போறேன்னு சொல்லி மாயாட்ட சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம செயல்கள் இருக்கணும். We have enjoyed Maya for many lifetimes. ஏற்கனவே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜென்மங்கள் மாயாட்டி நம்ம இருந்துட்டோம். And we've never been happy. We've never found any success. நம்ம சந்தோஷமாவே இல்லை, இத்தனை ஜென்மம் சந்தோஷமாவே இல்லை. Now give this one life to Krishna. இந்த ஒரு வாழ்க்கையாவது பகவானுக்கு கொடுக்கணும் சொல்லி நம்ம வந்து மன தைரியத்தோட நம்ம இருக்கணும். Make your life a success. அதன் மூலமா வெற்றி பெற நம்ம முயற்சி பண்ணணும். Okay. Yes. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you are telling about studying the Bhakti Shastri, and we must become good Vaishnava, and basically the gratitude, the humility, these are the good qualities that has been mentioned in our the scriptures. And I am seeing in myself, I don't have the gratitude, or I don't have the humility toward even the parents and the senior devotees. Some or other who I am trying to implement, but I am failing. How to develop these qualities? Because internally I must be a devotee. Externally I can become a devotee easily, but internally my conscience is not there. என்ன கேள்வி அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய சாஸ்திரம்லாம் படிக்கிறேன், வெளியே வந்து பக்தரா நான் இருக்கேன், ஆனால் உள்ள என்கிட்ட வந்து இந்த பணிவு, நன்றி இதெல்லாமே நல்ல குணம்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் என்கிட்ட அது ரொம்ப இல்லை. வெளியே வந்து பக்தராக இருக்கிறேன், உள்ள முயற்சி பண்ணுறேன், ஆனால் என்னால் சரிவர அதை வந்து அதாவது வெளிப்படுத்த முடியல. என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்குறாரு. கேள்வி புரிஞ்சதில்லை உங்களுக்கு? Well, just like we put on the dress of a devotee, but inside, internally, we may not be thinking about devotional service. நம்ம வெளியே வந்து பக்தரா இருக்கோம், பக்தரால வேஷம் போட்டுக்கோம், இருந்தாலும் உள்ள வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So we have to understand it's going to take time to change the consciousness. இது கொஞ்ச நாள்
கொஞ்ச நாள் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து உடனடியாக மாற்றம் இல்லை, நடக்கிற மாற்றம் கிடையாது, கொஞ்ச நாள் ஆகும். But you've started externally, you're identifying yourself as a devotee. ஆனாலும் தப்பில்லை, நீங்க வந்து ஒரு பக்தராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நீங்க வெளியே You've got the dress on, you put the, you've got the neck beads on and like that, so you're like a devotee. நீங்க வந்து ஒரு பக்தரோட செய்கையை நீங்க வந்து பின்பற்றலாம். நீங்க வெளியே இந்த மாதிரி பக்தராகவும் நீங்க அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம். But in our heart, in our consciousness, we're not thinking of Krishna. We're thinking about so many material things. ஆனா உள்ள வந்து ஜட விஷயங்கள் நிறைய இருக்கத்தான் செய்யும் ஆரம்பத்துல. So we have to understand it's going to take some time. You have to keep working on the consciousness. நீங்க நிறைய பக்தி சேவை தீவிரமா செய்யணும். ஆனாலும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும்ன்றது நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to keep hearing and reminding yourself that you're not the body, that you're a spiritual being. நீங்க நிறைய விஷயம் கேட்டுட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய விஷயம் நீங்க விவாதிக்க வேண்டும். அப்போ உங்களுக்கு அறியாம நீங்க வந்து அந்த ஒரு தீவிரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்ச நாள் ஆகும். If you keep hearing, then gradually it will sink in and the consciousness will. உங்களுடைய உணர்வு கேட்க கண்டிப்பா மாறிடும். கொஞ்ச நாள் ஆகும் சொல்லு. So this is just like you get a bump on the head, you lose your memory. If you get a bump on the head, you have an accident, hit your head, and you lose your memory. அதாவது வந்து நீங்க தலையில வந்து சில பேர் அடிச்சுக்கொள்வாங்க. Yeah, memory. We had the one devotee, she was in a car accident and she got injured and she lost her memory. ஒரு பக்தர் வந்து கார் ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க மெமரி எல்லாம் போயிடுச்சு. So how do you get your memory back? எப்படி திரும்ப நினைவு வந்துச்சு? You know, they bring in, this is your husband. Oh yeah. அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடையாள காணும்போது இவங்க தான் அவங்களுடைய கணவரான்னு சொல்லி கேட்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகம் வருது. These are your children. இவங்க தான் அவங்களுடைய குழந்தைகள். You have to go home. This is your home. And gradually start to remember. அப்புறம் வீட்டுக்கு கூட்டி போய் இதான் அவங்க குழந்தைகள், இதான் அவங்க வீடு சொல்லும்போது ஞாபகம் வருது. So same way devotee, we have to come to temple. We see the deity. This is God. This is it, the Supreme Lord with His pleasure potency. And we are His servant. And we come and we bow down. We start to remember, I am the servant, He is the master. நீங்க கோயிலுக்கு வந்து பகவான் விக்கிரகம் முன்னால நின்று இவங்க தான் பகவான், இவர் தான், பக்கத்துல இருக்கவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி, இவங்க பகவானுடைய சக்தின்னு சொல்லி நீங்க வந்து கீழே நமஸ்கரிக்கும் போது அந்த ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்கும். So gradually we start to remember, we're seeing the Lord and we're remembering we're not the Lord, we're His servant. He is the supreme, we're His servant. அவர் தான் வந்து மாஸ்டர், நான் வந்து சர்வன்ட் சொல்லி இந்த மனநிலை நீங்க வந்து கொண்டு வரணும். தினசரி நீங்க வந்து அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And then this way it will naturally will start to think. இந்த மாதிரி நீங்க படிப்படி உணரும்போது படிப்படியா உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துரும் அப்படி சொல்லி. It just simply takes some time. கொஞ்ச நாள் ஆகும். காலப்போக்கில் every day, if regularly you're coming to see the temple, to bowing before the deity, then we start to remember, He is the Lord, I'm not God, He is the God, I'm a servant. தினசரி கோயிலுக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பகவானை பார்த்து நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்றார். So it's important for us to hear regularly. You hear and you come to temple and see the temple, see the deities. அதனால கேட்டல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பகவானை இந்த மாதிரி தரிசனம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தினசரி நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். If you don't hear, then you may come to temple and think, I'm God, I'm the deity. நீங்க பகவான் பத்தி விஷயம் கேட்காம வெறுமனே கோயிலுக்கு வந்துட்டு பூஜை கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் தான் பகவான்ற நினைப்பு உங்களுக்கு வந்துடும். Just like Mayavadis, they all want to become one with God. அப்போ மாயவாதிகள் அப்படிதான் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணம் மாறிடும். And the Buddhists, they all want to become the Buddha. புத்தர்களும் புத்த மத சார்ந்தவர்களும் அதே மாதிரி நினைக்கிறாங்க. But we are the devotees. We want to simply be the servant, birth after birth. நம்ம ஜென்மமா பகவானுடைய சேவர்கள் நம்ம வந்து அதான் நம்முடைய அடையாளமே, பக்தரோட அடையாளம். We have to hear regularly to remind ourselves.
நிறைய நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருக்கணும், ரொம்ப முக்கியமானது. Prabhupada said, I am writing the books for my devotees to read them. பிரபுபாத் சொல்றாங்க, என்னுடைய புத்தகத்தை படிங்க, என்னுடைய பக்தர் தான் எழுதுறேன்னு சொல்லி சொல்றார். If we read Prabhupada's books regularly, then we will remember all this. நீங்க ரெகுலரா தினசரி பிரபுபாதோட புத்தகத்தை படிச்சுட்டே இருக்கணும், அது நல்ல ஒரு வழி. Okay. All right, any other question? ஏதாவது வேற எதுவும் சந்தேகங்கள்லாம் கேள்வி கேட்கலாம். Hare Krishna Maharaj. So you said, please accept my humble obeisances. So you said that even we can see that devotees' children are they are not interested in Krishna consciousness. Even devotees' children, many are seeming like their parents are doing Krishna consciousness, but they are not much interested in Krishna consciousness. So because you said that because they haven't done that Garbhadan samskara. So this is a situation even in devotees family. But if we go outside and if we try to preach, then surely everybody is like Varna Sankara only. Even Lord Krishna is saying that they are unwanted population. So how to help them? Because this is a very gradual process. You said we have to keep on hearing. But in the process itself, many of them fall down. Then and another question is like, what are the set of prayers we can do daily to get some empowerment? Hare Krishna. மகாராஜ், இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அதாவது நிறைய பக்தர்கள் வந்து அவங்க குடும்பத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் வந்து கிருஷ்ணபக்தி தீவிரமாக செய்கிறாங்க, ஆனால் குழந்தைகள் வந்து தீவிரம் காட்டுறதில்ல. அப்போ அதே மாதிரி வெளியே பார்க்கும்போது வெளியும் வந்து வர்ணசங்கரா அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கிறது, ரொம்ப எனக்கு வந்து இது ஊக்கமாக தெரியல இந்த விஷயங்கள் பார்க்கும்போது. இது முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது, நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, நிறைய கேட்கணும்னு சொல்கிறீங்க, கேட்கறது மூலமாக அதனால் கொஞ்ச நாள் ஆகும்ல, அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக இருக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா, தினசரி இது பிரார்த்தனைகள் இருக்கா, என்னோட மனசு சரி பண்ணுற பிரார்த்தனைகள் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. We have to understand Garbhadan Samskar, that's the beginning. That's only one thing, that's just the beginning. But afterwards it goes on, there has to be training also. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் வந்து ஆரம்பம் மட்டும்தான், இந்த ஸ்லோகம் அதை வச்சு தான் ஆரம்பிக்குது. அது வந்து ஆரம்பம் தான், அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, ட்ரைனிங், பயிற்சி செய்யறது. So if you do Garbhadan Samskar in the beginning, that's a good start. But it's not the end. You have to go on from there. You have to go on and train the children to be devotee. கர்ப்ப சம்ஸ்காரம் வந்து ஆரம்பம் மட்டும்தான், அது வந்து முடிவு கிடையாது. அப்ப நிறைய விஷயங்கள் அடுத்து இருக்கு. And they have to see mother and father are also doing. They're also chanting. They're also bowing before a deity. They're also going to temple. They're doing all these things. பெற்றோர்களானவர்கள் அவங்களும் வந்து ஜபம் கரெக்டாக பண்ணணும், சரியாக பண்ணணும், தினசரி கோயிலுக்கு போகணும், அவங்களுடைய சாதனையை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும், அதுவும் முக்கியம். So what's a prayer that we could offer to help us? Well, the best prayer is Hare Krishna mantra. என்ன பிரார்த்தனைனா ஹரே கிருஷ்ண மந்த்ரா. Chant, have kirtan at home with all the family every day. நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல தினசரி எல்லாரும் சேர்ந்து, குடும்ப எல்லாமே சேர்ந்து கீர்த்தனம் பண்ணணும். The family which will chant together, they will advance together. எந்த குடும்பஸ்தர்கள் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து வீட்டுல கீர்த்தனம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து மொத்தமாவே முன்னேற்றம் அவங்க கண் கூட பார்க்க முடியும், முன்னேறிடுவாங்க. And the family which dines together, they can go back to Godhead together. அவங்க பகவான்கிட்ட போய் சேர்றது உறுதி. Encourage the family members to take prasadam together with each other and to chant together with each other. எந்த குடும்பஸ்தர்கள் வந்து பிரசாதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ சேர்ந்து, அதே மாதிரி யார் கீர்த்தனம் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்களோ அவங்களுடைய முன்னேற்றம் வந்து ரொம்ப சுலபமா அவங்க அடைய முடியும். Make your home Krishna conscious.
உங்க வீட்டை வந்து முழுவதுமா கிருஷ்ண உணர்வுல நீங்க ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும். Right. 100%. Don't think, oh, when I go to temple I chant. At home never chant. நம்ம வந்து கோயில்ல மட்டும் தான் ஜெபம் பண்ணணும் கிடையாது, வீட்டுக்கு போய் ஜெபம் பண்ண சொல்ல முடியாது. That is not good. அது நல்லது கிடையாது. We have to chant and make your home also like the temple. நீங்க உங்க வீட்டையும் கோயிலாக மாற்ற வேண்டும் ஜெபம் பண்றது மூலம். You have to have kirtan. You have to chant the holy name. அங்கேயும் கீர்த்தனம் பண்ணணும் எல்லாரும் சேர்ந்து. Okay? You have children. You didn't do Garbhadan Samskar. You have children. Okay, then you didn't start right. Now you have to get on the right track. You have to start training them. You have to try to make them Krishna conscious. நம்ம முன்பு அதை வந்து தெரியாம பண்ணாம விட்டுருக்கலாம் கர்ப்பான சம்ஸ்காரம். இப்பயும் அது வந்து மோசம் போல. இப்ப வந்து நம்ம வந்து சரியான பயிற்சி மூலமா அந்த பலனை நல்ல பலனை நம்மளால அடைய முடியும். So let them hear regularly. Let them hear about Krishna. நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும். Okay? Yes. You are telling about, hearing is very important. While chanting, I am not able to authentically hear even what I am chanting. It is very difficult. How to improve that? அதாவது வந்து கேள்வி என்னன்னா, நீங்க ரொம்ப கேட்கறது நல்லது சொல்றீங்க, ஆனா என்னால வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது கேட்க முடியல. அது என்ன வழி? You're not able to hear what when you're chanting. நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது அதை சரியா கேட்க முடியலன்னு சொல்றீங்க. Maybe because there's so much noise, the traffic outside, you can't hear what you're saying. You have to chant louder. Right? நம்ம வந்து சத்தமா ஜெபம் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. இல்லைன்னா வெளியே சத்தம் நம்மள வந்து If you're not able to hear what you're not chanting with attention. That's not good chanting. சாண்ட் பண்ணணும். அட்டென்ஷனோட சாண்ட் பண்ணணும். That is aparad, nam aparad. அது அபராதத்துல வகை. If you're inattentive, all the other offenses come from மூலமா மற்ற குற்றங்களும் வந்துரும் இந்த ஒரு குற்றம்னால. So you have to chant with proper attention. நல்ல அட்டென்ஷனோட நீங்க ஜெபம் பண்ணணும். You have to hear. நிறைய கேட்கணும். Use the tongue to chant and the ears to hear. நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டே அதை வந்து நல்லா கேட்கணும். But if in the mind you're thinking so many other things, you're thinking, oh, what will I have for breakfast today? நீங்க இன்னைக்கு என்ன காலை உணவு சொல்லி நினைச்சிட்டே ஜெபம் பண்ண கூடாது. What will I eat for lunch? அடுத்த லஞ்ச் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது, நினைக்க கூடாது. How much money have I got now? எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும்னு நினைச்சு ஜெபம் கூடாது. We think so many other things. அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. We have to control the mind. நீங்க மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Chanting is for hearing Krishna's name. ஜபம்ன்றது என்னன்னா பகவானை பத்தி நான் கேட்கணுன்ற ஒரு திட நம்பிக்கையோட நம்ம ஜபம் பண்ணணும். We have to conquer the mind. நம்ம மனதை வெல்ல வேண்டும். By loud chanting. Loud chanting. சத்தமா ஜபம் பண்ணணும். This morning after Mangal Aarti they played Prabhupada's chanting. இதன் மூலமா நம்ம பிரபுபாதா வந்து அவரை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் ஜெபம் பண்ணணும். Prabhupada was chanting loudly. அவர் அப்படிதான் செஞ்சார். சத்தமா ஜெபம் பண்ணணும். So like that you want to hear, chant loudly. அதனால சத்தமா ஜெபம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம், நல்லா கேட்கணும். We don't encourage people to try to chant in the mind. நாங்க வந்து மனதால வந்து ஜெபம் பண்ணா போதும் சொல்றது இல்ல, சத்தமா நம்ம கேக்குற மாதிரி ஜெபம் பண்ணணும். No silent chanting. சவுண்ட் கண்டிப்பா must hear the mantra. நீங்க மந்திரத்தை கேட்கணும். Okay? சரி. Any other question? இது கேள்வி இருக்கா? Okay, finish. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki. Jai.